प्रकाश पाई मैट्रिक फलाफल बहु प्रत्यक्षार अंत घटी एवं जो परीक्षार्थी माने परीक्षा दे सारा पर निजर फलाफल अपेक्षा थिले सेमाने निजर फलाफल देखिया आज स्कूल आसी पहुंची सारी तेबे ए परिप्रेक्षी रे आमे जो माने जो माने परीक्षा उत्तीर्ण होती एवं निजर फलाफल देखुंट जहाँ आम स्कूल बर्तमान आसी पहुंचीचु केन्द्रापड़ा जिलार कलिंग आवासिक विद्यालय रे जहाँ आम अध्यक्ष सहित आलोचना करूँ केन्द्रापड़ा जिले में प्रथम थर ये स्कूल रे A1 पाई 18 जन पिला सेपरी भाव जड़े A1 पाई छात्र आम सहित जोड़ी होती तेज चलतु प्रथम सहित आलोचना करवा। जय जगन्नाथ मो ना आदित्य नारायण रथ मुई कलिंग स्कूल छात्र ये चलित वर्ष मो मैट्रिक परीक्षा देइथिली एवं मोर रिजल्ट बाहर आज मोर A1 रही 560 रखी मु 600 बहुत बड़ा अचीवमेंट स्कूल 18 जन पिला A1 पाई कौन स्कूल विशेषत्व थिला जे 18 जन पिला A1 पाई स्कूल स्कूल समस्त शिक्षक शिक्षयित्री पिला बहुत उत्साहित करती सब पाठ पढ़ाई परिश्रम करने सब उत्साहित करते स्कूल छात्र छात्री बहुत कष्ट करती एवं ए सफलतार प्रथमतः से मोर जी कष्ट रही मोर शिक्षक शिक्षयित्री मानकर आशीर्वाद तथा पितामाता आशीर्वाद एवं शिक्षक शिक्षयित्री मैंने जिते आमको उत्साहित करती पाठ पढ़ाई कहीं भी आमको माने करें केबे ये सफलता लाभ कर प्रतिक्रिया शुणुले जमी कहते कि शिक्षक शिक्षयित्री मानकर बड़ हाथ रोचे जहाँ फल कि 18 जन पिला A1 पाई आम आउट आलोचना करवा सहित आपन A1 पाई दिन को पाखापाखि केते समय दियंती पाठ पढ़ा गोटे वर्ष टोटल ट्यूशन है स्कूल जहाँ पढ़ी हेतिकी एवं ये स्कूल आमर 7टा रू 9टा पर्यंत चले तापर 9टा पर घर को जाई एक्स्ट्रा किसी 3-4 घंटा परिश्रम करे जी मते सफलता मिली। स्कूल तरफ किसी टिप्स दि जाए कि जोटा कि मैट्रिक परीक्षा आपन काम लगी हाँ स्कूल तरफ सबुदिन सार आमको मन सार प्रतिदिन टिप्स दियंती एवं कहते सब परिश्रम कर परिश्रम फल निश्चय अच्छी एवं एतिकी तो सब कहती कि परिश्रम कर चल एवं निज कर्म कर चल फल आपे आपे भगवान अच्छा भगवान सब देखुं तुमको फल मिल जाव निश्चय रूप आप परिश्रम करुले सार कथा रखी आज फल पाई बहुत बड़ खुशी कथा आगामी दिन में जो मैंने पिला पाठ पढ़ुं आप जो मैंने आगामी वर्ष मैट्रिक परीक्षा देवे से कौन वार्ता रखिए से कि सब निज बापा माँ एवं बापा को तो सम्मान कर एवं शिक्षक सम्मान करने सहित शिक्षक शिक्षयित्री जहाँ कहते किसी सब ग्रहण कर केबे देखो अमान्य कर शिक्षक शिक्षयित्री जानते क्यों बाटर गले सफलता मिल तेणु से जहाँ थे कहते सब मानवा उचित। निश्चित रूप में प्रतिक्रिया शुणुले जे A1 पाई प्रतिक्रिया शुणुले सब बड़ कथा हूँ आम लक्ष्य करूँ प्रत्येक कथार गोटे कथा रोला पिता माता कथा मान एवं जीवन में कार्य कर चल फलर आशा रखनी फल निश्चित भाव मिल आम सहित कलिंग आवासिक विद्यालय अध्यक्ष अच्छा तेज चलतु सहित आलोचना करवा। सर जो पिला परीक्षा देते 18 जन A1 पाई गोटे छोट अचिवमेंट नुह पक्षर रहस्य कौन रही समस्त को मोर नमस्कार जय जगन्नाथ। आज जो 18 जन पिला आमर सफलता पाई आमे तो बहुत अधिक आशा करूँ तथापि जहाँ भी होती बहुत माने खुशी भी अनुभव कर भगवान को धन्यवाद दूची आ पिला मानक भी धन्यवाद दूची से बहुत परिश्रम करते समस्त अभिभावक आ विशेषकर बेसी धन्यवाद दूची आमर समस्त टीचर मानक जे कि पिला मानक पई सकाल 7टा रू राति 9टा पर्यंत से सबुदिन परिश्रम करते आउ पाने कौटी बाहर ट्यूशन हुंतनी संपूर्ण रूप से स्कूल उपर निर्भरशील आउ छोटी दिन तक भी पिला प्रस्तुत हुंती 10वीं श्रेणी पाने विशेष भाव में तेणु ये जो सफलता मिली तेणु से बेसी समस्त को धन्यवाद दूची जोटा कि आज गोटे बड़ अचिवमेंट आमको जोटा कि केन्द्रापड़ा जिले में जो 63टा A1 है आम स्कूल पिला 18टा A1 पाई पार्टी से बेसी खुशी अनुभव हो। 63 भितर 18
ଅଠରଟା ଆସନ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେଇଛି। ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି, କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ 63ରୁ 18ଟା ଆସନ କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ନେଲା? ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ କରାଯାଏ, କେମିତି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ହବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପୁରା ପ୍ରପର ଟିପ୍ସ ଦିଆଯାଏ, ଏକ୍ଜାମ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କେମିତି ହେବେ, ପରିଶ୍ରମୀ ଅଧିକ ହେବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋଟିଭେସନାଲ କ୍ଲାସ୍ ସବୁବେଳେ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସିଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦଶମ ବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାସ୍ତା କହିପାରିବା, ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କହିପାରିବା ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ। ଏହା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଏଲିୟର ବି ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଛୁଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜମା ଦଉନି, ବହୁତ କମ ସମୟ ଛୁଟି ଦଉ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ବି ପିଲା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ପିଲା ବି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିପାରିଲା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ 18ଟି ସିଟ୍ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ନେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇବାର ଅଛି କି? ହଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକ ପିଲା ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମରେ ମଡିଫାଇ କରୁ। ଧରନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 18ଟା A1 ହେଲା, ଆର ବର୍ଷ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା ବି ଅଧିକ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିନକୁ ଦିନ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ତାର ମୁଠାଇ ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲା, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠିଆ ହେଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ, ବରଂ ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଆହୁରି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆରମ୍ଭ ବେଳ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଅପଡେଟ୍ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ। କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଟିପ୍ସ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ପିଲା କେମିତି ମୋରାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ, ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ ଯୋଉଟାକି ଆଗକୁ ଯେମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଲାଗିଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋରାଲିଟିଟା ବେଶୀ ଦେଇଥାଉ। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତିଆରି କରିବା ବା ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ନାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ତ ନିଜେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ଯୋଉଟା କି ଚାରିଆଡେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ନିଶାସକ୍ତ ହବା, ମୋବାଇଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସାମାଜିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଏସବୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବୁ, ଯୋଉଦିନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଇନରେ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାତ୍ରାଟା ବଢିବ, ପିଲା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସେଇଟା ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇଲୁ ବୋଲି। ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ବେଶୀ ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ବୟସ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଇୟର, ସେଇଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 18ଟି ସିଟ୍ A1ରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର A1 ସିଟ୍ 18 ଜଣ ନେବାର ଯାହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ, ଯାହା ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସାର୍। ତ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ କି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ା ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।